अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम तासीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नतलू अलैका मिन नबअ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जुमा तफसीर कुरान के हवाले नाल असीं अपनी मजलिस नंबर 78 का आगाज़ करन लगे हाँ। इस तो पहले साड़ियाँ 77 मजलिसां होईयां और इस 77 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा नमल दी आखिरी आयत यानी आयत नंबर 93 तक पढ़िया। सूरा नमल तो अगे सूरा कसस आ रही है और सूरा कसस दियाँ मैं इस वक्त पहलियां 3 आयतां तलावत कीतियां और अपनी इस 78 नंबर मजलिस का आगाज़ असी सूरा कसस की पहली आयत तो कर रहे हैं। बस हुण आपां इंशाअल्लाह शुरू कर दें जी। हाँ, अलबत्ता ये याद दहानी वाली गल ही है, पहले भी ये चीज़ां दसियां हुई कि ये सूरा मुबारका जिहड़ी है ना, ये वस्ती ज़माने दी है, यानी 12 साल या 13 साल भी लगा लो तो उन्होंने 3 हिस्सों च तकसीम करो तो पहले 4 छड्ड के और आखिरी 4 छड्ड के दरम्यान दे जिहड़े 4 या 4.25 बनते सन। ये ज़माना है सूरा कसस दे नज़ूल दा। ते बस हुण असीं आगाज़ करते हैं। फरमाया तासीम मीम। ये तो हरूफे मुकत्ताआत ही है, जिदा पहले भी कई सूरतों तो पहले आ रहा है। अगे फरमाया तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतां वां एक वाज़े किताब यानी कुरान हकीम की तरफ इशारा है कि एक वाज़े किताब दियाँ नतलू अलैका मिन नबअ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं पढ़ सुनाउने आ तुहानूं वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम दा और फ़िरौन दा बिल्कुल सच्चा, यानी बिल्कुल ठीक ठीक ये वाक़या जिद्दां उद्दां बयान करदे हैं। लिकौमिन युमिनून, उन्हां लोकां वास्ते जिहड़ा ईमान लियाउणा चाहुंदे आ। इन्ना फ़िरऔन अला फिल अर्द, बेशक फिरौन जिहड़ा वो बड़ा सरकश सी, जमीन दे विच बड़ी सरकशी कर रहा सी। वजाला अहलहा शिया, ते उन्हें उत्थे रहन वाले जिहड़े सी उन्हां नूं ग्रोहां च वंड दिता, यानी फिरके बना, जिद्दां असीं कहने फिरके बना दिते ओहदे। यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, ते एक ग्रोह नूं या एक जिहड़ा उन्हें फिरका सी उन्हों कमज़ोर रखिया। युज़ब्बिहु अबनाहुम, और ज़िबा करदा सी उन्हां दे बेटियां नूं, व यस्तहयी निसाहुम, उन्हां दियां लड़कियां नूं जिंदा रखदे सी। ये हुण बनी इसराइल दा जिक्र है, तज़किरा है। इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन, बेशक वो फसाद करन वालियां चों सी। नोट कर लो, इत्थे
फिरौन दा जिहड़ा अमल है उन्होंने फसाद किया गया। ये मैं इस वास्ते याद दिलाना कि फसाद वो बुनियादी खराबी है जिहड़ी फरिश्तियां ने क्या सीगा कि कालू तज अलफीहा अल्लाह, क्या तू इस जमीन दे विच बनावेगा मैं युफ्सिदु फीहा, जेड़ा इहदे विच फसाद करेगा, व यसफिकु दिमा, खून रेजी करेगा। तो ये मतलब फसाद जिहड़ा है इहदा तल्लक उत्थे जाके लगदा है। यानी फरिश्तियां ने ये चीज़ जिहड़ी है ना इहदा इजहार कीता सीगा। चनाचे सूरा बकरा दे चौथे रकू दे विच ये बात मौजूद है जिहड़ी मैं हुण इत्थे अर्ज कीती है ना। ते इत्थे आके वाज़े हो गया कि फिरौन दा किरदार भी जिहड़ा है वो फसादी किरदार सीगा। बहरहाल ये हुण फसाद जिहड़ा इहदी इसलाह किद्दां वा इह तां कई मुकामात ते मैं अर्ज कर चुकिया वां। और सूरा बकरा दे जिथे दूसरा सिपारा खत्म हुंदा उत्थे अल्लाह ताला ने फरमा दिता है वलौला दफुल्लाहि नासा बादहुम बिबाद लफसदतिल अर्द। अल्लाह इस फसाद नूं ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੂਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਹੈ, ਸਾਲੇਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਹੈ, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उन्हां दा या ईवन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। तो उन्हां दा तो फिर अल्लाह ताला ने सज़ा का खसूसी एहतमाम किया, किसी दियां बस्तियां पलट दित्तियां, किसी नूं पानी च गरक कर दिता, किसी ते आसमान तो बारिश पत्थरां दी बारिश की, किसी नूं जिहड़ा ना वो तेज़ हवा चला दी, मतलब मुख्तलिफ तरीके ना। अलबत्ता इन्हां सारे पैगंबरां दे विच नोट कर लो एक चीज़ मुश्तरक है, और वो चीज़ ये मुश्तरक है कि इन्हां सारे पैगंबरां नूं अपने माशरे दा तावन नहीं मिलिया। अगरचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल नूं छुड़ाउण आए सी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल भी बहुत थोड़े लोगों ने तावन किया। कुरान करीम च है कि अक्सरीयत जिहड़ी सी वो फिरौन दे डर दी वजह तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नेड़े दी नहीं लंघदी सी। अलबत्ता मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने रसूल बना के भेजा, ते मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुनकरीन या उन्हां ते ईमान ना लियाउण वालियां दा अंजाम ते ओहो ही होया जिहड़ा लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गल ना मनण वालियां दा होया, ईमान ना लियाउण वालियां दा होया। यानी उन्हां नूं नेस्तो नाबूद कर दिता गया, जड़ कट दी गई। हुण मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकार करन वालियां दी जड़ ते कट दी गई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे विच मक्का फतह हो गया, और पूरे अरब दे विच और खसूसन हरम दे विच या और शिरक और मुशरक दा सफाया हो गया। और सूरा तौबा दियां आगाज़ दियां 6 आयतां आ गई कि ऐसी सफाई करो कि जिहड़ा ना बिल्कुल मिट जाए सारा कुछ। लिहाजा कोई लोग जिहड़े आ वो अरब की हदूद चों या मुसलमाना की हदूद चों बाहर निकल चले गए, लेकिन कुछ कतल हो गए और ज़्यादातर जिहड़े आ
ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨों का नतीजा की है कि इस इलाके चों रसूल दे मुनकरां दा वजूद मिटा दिता गया। अलबत्ता चूंकि ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम या हूद अलैहिस्सलाम या सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ या मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਅਰਬ ਜਾਂ ਬਨੂ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਜ਼ਾ ਅੰਤਾ ਵਰਬੁਕਾ ਫਕਾਤਿਲਾ ਇੰਨਾ ਹਾਹੁਨਾ ਕਾਇਦੂਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲੂਤ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਲੂਤ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਔਰ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਮਤ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾ ਕਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ व नुरीद अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुदइफू फिल अर्द। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ। व नजअलहुम आइम्मा, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। व नजअलहुम आइम्मा, और ताकि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਇਮਾਮ। व नजअलहुमुल वारिसीन, और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਈਏ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਇਹ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ, ਹਮਾਨ, ਫਿਰੌਨ ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਜ਼ਹਬ ਅੰਤਾ व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਫਲਸਤੀਨ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਹਿਰਾਏ ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 150 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੀ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਹੈ ਸੀ, ਨਾ हारून अलैहिस्सलाम, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਅਖੀਰ 12 ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਤੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। 12 ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ 12 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ एंड ते जाके अलम तर इल्लल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਲੂਤ ਜਲੂਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਫਿਰ दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान बने, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्मरान बने, और दाऊद अलैहिस्सलाम तो बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्मरान बने। अलबत्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बाद फिर उन्होंने चूंकि बेटे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਯਾਨੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਲਤਨਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 587 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਬੈਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਰਾਕ ਨੇ 587 ਕਬਲ ਮਸੀਹ 'ਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਾਂ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। 6 ਲੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, 6 ਲੱਖ ਫੜ ਕੇ ਈਰਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲ 100-150 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ
ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਾ ਕਾਹਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਆ ਕੇ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ, ਤੌਰਾਤ ਲਿਖਵਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ 587 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆ ਗਏ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਸ ਰੂਮੀ ਸੀ, ਰੂਮ ਸਲਤਨਤ ਰੋਮਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਟਾਈਟਸ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਢਿੱਠੀ ਹੈ ਸਨ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਨ 70 ਈਸਵੀ ਯਾਨੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬਲਕਿ ਰਫਾ ਸਮਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਢਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਨ 70 ਦੀ ਢਿੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਾਂ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 2025 ਤੱਕ ਢਿੱਠਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਰੂਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਈਸਾਈਅਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ 47 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੁਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਰਾਕ, ਸ਼ਾਮ, ਫਲਸਤੀਨ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰਨ। ਬਹਰਹਾਲ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਢਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਈਏ, सल्तनत दईए। वो फिर सल्तनत तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम वालियां फिर इन्हां नूं मिलियां। व नुमक्किन लहुम फिल अर्द, और इन्हां नूं ज़मीन दे विच अरूज दईए। व नूरिया फिर औना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम, और दिखाइए असी फिरौन हामान और उहदे लश्करां नूं इन्हां विचों ओहो ही शै, यानी ये कमज़ोर फिरके विचों, कमज़ोर गिरोह विचों ओहो ही शै मां कानू यहज़रून, जिहदे तो वो डरदे सी कि ये किते ऐदा ना हो जाए कि इहदे च इन्नी ताकत आ जाए, कुवत आ जाए, ये सानू मलिया मेट कर दे। ते फिर उन्हां दे विच ही अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पैदा कर दिता, और वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम दे जरिए वो मिलिया मेट होए। जिह तों डरदे सी वो ही हो गया, बचद्यां बचद्यां जिद्दां कहंदे आ ना, ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਲਕਿ 7 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਨੰਬਰ ਆਇਤ तक ਇਹ तज़किरा जारी है, चलेगा। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਫਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਫਰ ਮਕਤਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਅਹਿਰਾਮੇ ਮਿਸਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰੌਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜੂਬੇ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾरून अलैहिस्सलाम, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। मूसा अलैहिस्सलाम ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਾਈ ਦੱਸੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਊਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ, ਜ਼ਰਾ ਹਟਵੀਂ,
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਉਧਰ ਫਿਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਕਿਉਂ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰੌਨ ਬੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਰੀਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੋੜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਲਮੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਧਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਖੜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇਗੀ, ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਦੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਮੁਕਰਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਰੋਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਲਕਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੋ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ 12-14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, यानी हकीकी बच्चा फिरौन का पैदा हो गया। और जिस तरह फिर हकीकी बच्चा पैदा हो गया तो फिरौन नूं बड़ी परेशानी रहन लग गई कि बई मेरा हकीकी बच्चा जिहड़ा वो वलीअहद नहीं बन सकेगा और वलीअहद बनेगा मूसा अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा हुण वो पहले तो उहनूं मुहब्बत नाल पालिया सीगा, जिस तरह साडे आम तौर ते हुंदा जिहदे बच्चा ना होवे किसी दा बच्चा लै लैंदा, और वो बच्चे नूं बड़ी मुहब्बत दिंदा, बड़ा संभालदा है, और पहले कहंदा कि सारा कुछ इहदा ही है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਬਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਸੇ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਸੰਦੂਕ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मेरी कौम का बंदा जिहड़ा मार खा रहा ते फिरौन दी कौम का मार रहा किबती, उन्होंने गुस्सा आया कि यार देखो मेरी माँ ने मजबूर होकर मैनू दरिया च सिटिया, तो ये इत्थे भी सानू साडे बंदे नूं कुटदे। ते उन्होंने जाके कोई मारन का इरादा नहीं सी, बहरहाल जिद्दां कहंदे भी बंदा कहंदा दो थप्पड़ मारदे इहनूं परे करदे, तो उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਔਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਪਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਬਤੀ ਕੁੱਟਣ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗੇ, ਝਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਢੀਠ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛਡਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਖ ਪਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਫਸਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਫਿਰੌਨ ਕੋ ਚਲ ਗਈ। ਫਿਰੌਨ ਕੋ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਛਾਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ 'ਚ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮਾਜ਼ਅल्लाह। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਬੜਾ ਮੁਨਸਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਚਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਔਹੈਨਾ ਇਲਾ ਉम्मे ਮੂਸਾ, ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਨ ਅਰਜ਼ਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਇਹਨੂੰ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਖਿਫਤੀ ਅਲੈਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਫਅਲਕੀਹ ਫਿਲ ਯਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਵਲਾ ਤਖਾਫੀ ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਕਰਨਾ। ਅਨਾ ਇੰਨਾ ਰਾਦੂਹੁ ਇਲੈਕ, ਅਸੀਂ
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਜਾਇਲੂਹੋ ਮਿਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਲਤਕਤਹੂ ਆਲ ਮੂਸਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲਿਯਕੂਨਾ ਲਹੁਮ ਅਦੁਵਨ ਵ ਹਜ਼ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਗਮ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਔਰ ਗਮ ਦਾ ਬਾਇਸ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਔਰ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇੰਨਾ ਫਿਰੌਨ ਵ ਹਾਮਾਨ ਵ ਜੁਨੂਦਹੁ ਮਾ ਕਾਨੂ ਖਾਤੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰੌਨ, ਹਾਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਫਿਰੌਨ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਕਾਨੂ ਖਾਤੀਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਾਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਵਕਾਲਾ ਤੇ ਮਰਾਤੋ ਫਿਰੌਨ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ ਚੋਂ, ਕੁर्रतु ऐन ली वलक, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ। ਲਾ ਤਕਤਲੂਹ, ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸਾ ਅਨ ਯਨਫਾਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਫਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਤਖਿਜ਼ਹੁ ਵਲਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉरून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਪਾਲਦੇ। ਫਅਸਬਹਾ ਫੁਆਦੁ ਉम्मे ਮੂਸਾ ਫਾਰਿਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਕਰਾਰ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ ਕਾਦਤ ਲਤੁਬਦੀ ਬਹੀ, ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ ਵਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਵਲੌਲਾ ਅਰਬਤਨਾ ਅਲਾ ਕਲਬਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਤਕੂਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਰਵੇ। ਵਕਾਲਤ ਲੈ ਉਖਤ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਫਬਾਸੁਰਤ ਬਹੀ ਅਨ ਜੁਨੂਬਿਨ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉरून, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ। ਵਹਰਮਨਾ ਅਲੈਹਿਲ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾ ਰੁੜਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ।
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਵਹਰਮਨਾ ਅਲੈਹਿਲ ਮਰਾਜ਼ਿਆ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਲਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਭੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੀ। ਫਕਾਲਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਲ ਅਦੁੱਲੁकुम ਅਲਾ ਅਹਲਿਲ ਬੈਤ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਯਕਫੁਲੂਨਹੁ ਲਕੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕਫਾਲਤ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਵਹਮ ਲਹੂ ਨਾਸਿਹੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਰਦਦਨਾਹੁ ਇਲਾ ਉਮੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਤਕਰਰਾ ਐਨੂਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਠੰਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਗਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਾਲੇ ਤਾਲਮਾ ਅਨ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹ ਹਕ, ਸੌਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਲਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਅੰਨਾ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹ ਹਕ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, तो ਫਰਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵਲੰਮਾ ਬਾਲਾਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम जिस वेले जवान होए, वस्तवा, और पूरे ताकतवर होए, आतैनाहु हुक्म व इल्मा, अल्लाह कहता कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, हिकमत भी ਦਿੱਤੀ। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसे तरह ਅਸੀਂ नेकी ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। व दखल अल मदीनता, और ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਅਲਾ ਹੀਨ ਗਫਲਤਨ ਮਿਨ ਅਹਲਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम। ਫਵਜਦ ਫੀਹਾ ਰਜੁਲੈਨ ਯਕਤਤਲਾਨ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਦਾ ਮਿਨ ਸ਼ੀਅਤੇ ਹੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਬਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਸ਼ੀਅਤ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ने। पता है ना कि मैं बनी इसराइली हाँ, अगरचे ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਸ਼ੀਅਤ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਵਾ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਅਦੂਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਹੈ। ਫਸਤਗਾਸਹੁੱਲਜ਼ੀ ਮਿਨ ਸ਼ੀਅਤਿਹੀ, ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲੱਲਜ਼ੀ ਮਿਨ ਅਦੂਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਬਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ। ਫਵਾਕਾਜ਼ਾਹੂ ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕਾ। ਫਕਾਜ਼ਾ ਅਲੈਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ। ਕਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, यानी मैं मारना नहीं सी, मर गया। इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, बेशक वो शैतान जड़ा ना वो बड़ा खुला दुश्मन है, गुमराह करने वाला, यानी बंदे को वो काम करा देना जड़ा वो बंदा ना भी करना चाहता हो। काल रब इन्नी ज़लम तो नफसी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब मैं अपने उत्ते जुल्म किया, फगफिर ली, माफ़ कर दे, यानी मेरे को गलती हो गई, मैं नहीं मारना सी पर मर गया, तो मैनू माफ़ कर दे। फ़गफ़र लहू, तो अल्लाह ने उन्होंने माफ़ कर दिता। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो मगफरत करने वाला और रहम करने वाला, जिन्हों चाहे मन माफ़ कर दे, फिर कोई नू पुछ तो नहीं सकता ना। काल रब्बे बिमा अनअमता अलैया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब जेड़ा तू मेरे उत्ते इनाम किया, मेहरबानी की है कि तू मैनू माफ़ कर दिता। फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, ते अगों मैं फिर किसी मुजरम दी मदद नहीं करांगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਇਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। فأصبح في المدينة خائفا يترقب, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ और खाइफा यतरकब, और डरदे होए, जिदा एक बंदा जड़ा ना वो थोड़ा जा महसूस करता है कि बई ये पता नहीं कल दे काम दा किसी नूं पता लगा कि नहीं, कल दा बंदा मरिया किसी नूं पता लगा कि नहीं, मेरा तो नहीं किते किसी नूं पता लगा। चलो कोई टुर फिर के सुनते हैं, लोगों को पता लगना ना। खाइफा यतरकब, और ये वेखदे होया भी चलो की बनता, पता लगदा कि नहीं लगता। ये इस तरह वो शहर दे विच निकले। फैज़ल लज़िस्तंसरहू बिल अम्स, ते वो जिन्हें इन्हां कोलों कल मदद मंगी सी, जिहदी मदद करदियां होया मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदा, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਸਤਸਰਿਖੁਹੂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम को ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਕਾਲਾ ਲਹੂ ਮੂਸਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇन्नका लगवियुम मुबीन, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इन्नका लगवियुम मुबीन, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ बड़ा खराब आदमी है, खुला गुमराह आदमी है। लेकिन फलम्मा अन अरादा अन यबतिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल्लाहुमा, ते जिस वेले उन्होंने इरादा किया ना कि वो पकड़न उस नूं, यानी ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ मूसा अलैहिस्सलाम ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਜ਼ਰਾ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ मूसा अलैहिस्सलाम ने, ਕਾਲਾ ਯਾ मूसा, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ मूसा। ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ मूसा अलैहिस्सलाम ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ मूसा ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਯਾ मूसा, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ मूसा ਆ तुरीदु अन तक़्तुलनी, क्या तू चाहना मैनू भी कतल कर देवें? कमा कतलता नफ्सन बिलम्स, जिवें कल तू एक बंदा मार दिता, अज तू मतलब फिर हुण मेरे वाल आ रहा वां गुस्से नाल। मतलब है हुण हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द, नहीं तू ये चाहना है कि तू इसे तरीके दे नाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ। वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, तो तू नहीं चाहता कि तू इसलाह करें, यानी जेड़ा ना कोई अच्छे तरीके दे नाल यानी कोई मामला करें, तो तू जेड़ा ना वो मतलब ये भी मुक्के मार मार के बंदे मारेगा। हुण ये ज़ाहिर गल है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर की करना सीगा। हुण गल उत्थे ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਦੋਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਟੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ने ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਬੀਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਜਾ ਰਜੁਲੁਮ ਮਿਨ ਅਕਸਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਯਸਾ, ਤਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ या मूसा, कहने लगा मूसा ए मूसा इन्नल माला यातमिरून बिक, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਯਾਨੀ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈ ਯਕਤਲੂਕ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਖਰੁਜ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। इन्नी लका मिनन नासिहीन, और बेशक मैं तेरा खैर खां, यानी मैं कोई नहीं तेरा बदखा नहीं पर तेरी जान बचाना चाहना, तो तैनू मैं कहना कि तू निकल जा। फ़खरज मिनहा खाइफन यतरकब, तो निकले मूसा अलैहिस्सलाम उतों अपने महल दे विचों डरदे होए और ये सोचते हुए हैं, यानी डर की है कि पिछे कोई मैनू फड़न वाले ना आ जान हैं, तो इंतज़ार करते हुए भी अमन ना मैं निकलदा कि फसदा वां। बस इदा इस शशो पंज जिदा असीं कहने कि बई हुण राह च पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई पिछों ना पहुँच जाए, कोई अगों ना आ जाए हैं। इस तरह बंदा अग्गा पिछा वेख के जिहड़ा चल रहा हुंदा ना, कोई मैनू वेख तो नहीं रहा निकलदे नूं या किसी नूं मैं पछाण च तो नहीं आ रहा। और काल रब्बे नज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह को दुआ भी करते रहे कि ऐ मेरे रब मैनू ये जालम कौम तो निजात दे दे, मैनू इथों किसी पासे जेड़ा ना बचा। वलम्मा तवज्जहा तिलका मदियन, और जिस वेले उन्होंने अपना रुख किया, ज़ाहिर है उतों आबादी चो निकल के फिर उन्होंने सड़क ली होनी है ना या रस्ता लिया होना मदियन वाले पासे का। मदियन अलहदा एक समझ लो मुल्क कह लो या उस जमाने अलहदा एक आबादी, उधर का रुख किया। काल आसा रब्बी यहदियनी सवा सबील, ते ओ कहन लगे उम्मीद है हुण मेरा रब जिहड़ा ना वो मैनू किसे पासे जिहड़ा ना वो किसे रस्ते ला देगा। जानी दिल नूं तसल्ली होई कि हुण मैं किसे पासे लग जावांगा, वो खतरे वाला एरिया जिहड़ा ना उहदे चों बाहर आ गया वां। वलम्मा वारादा मा मदियन, और जिस वेले पहुंचे वो मदियन दे पानी दे मुकाम ते, उत्थे कोई ज़ाहिर है शहरां दे बाहर कोई कुएं होणगे, कोई तलाब होएगा, कोई चश्मा होएगा, जिद्दां भी आ वो उत्थे पहुंचे। वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून, तो देखा उन्होंने कि उत्थे तो बड़े इंसानों का एक ग्रोह है जिहड़ा पानी पिला रहा, यानी अपने जानवरों को पानी पिला रहा उतों। वजदा मिन दूनहिम इमरातान तजूदान, तो उत्थे ही दो औरतां खड़ियां वा अपने जानवरों या अपन बकरियां वगैरह नूं जिहड़ा ना वो रोक के खड़ियां पासे, यानी वो बाकी सब पानी पिला रहा, वो अलहदा ही खड़ियां वो अपने बकरियां नूं भी रोक रही, क्योंकि बकरी फिर ज़ाहिर है जानवर भज के जाता होएगा पानी वाल, तो वो रोकदियां होणियां भी तुसीं अजे ना जाओ। काला मा खतबुकुमा, तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं हैरानगी होई, तो कहण लगे तुहानूं की मसला है, यानी बकरियां पानी वाल जांदियां तो तुसीं रोकदियां हो। काला ता ला नस्की हत्ता युस्दिरा रिया, ला नस्की हत्ता युस्दिरा रिया, कि असीं जिहड़ा ना उस वेले तक पानी नहीं पिलाउणा जिन्ना चिर चरवाहे जिहड़े आ ना फारग नहीं हो जाते, यानी ये चरवाहे फारग होणगे ते असीं अपनियां बकरियां नूं पानी पिलावांगियां।
व अबू ना शेखुन कबीर, और साडा वालिद जिहड़ा ना बुढ़ा आदमी है। हुण वो अपना जिहड़ा ना वो वजह दसदियां भी असी क्यों बकरियां चार रही वा, असी क्यों बकरियां लैके आए हैं, इस वास्ते कि साडा अब्बा नहीं आ सकता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਫਸਕਾ ਲਾਹੁਮਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਮਾ ਤਵੱਲਾ ਇਲਾ ਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਕਾਲ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲਤੁ ਇਲैया मिन खैरिन फकीर, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਜਾਤ ਹੋ ਇਹਦਾਹੁਮਾ ਤਮਸ਼ੀ ਅਲਸਤਹਿਯਾ, ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਹਜੇ ਉਹ ਦੁਆ ਤੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹਯਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਯਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਚਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਰਾਉਂਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚਰਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹਯਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮੋ ਜਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਯਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਲਤ ਇੰਨਾ ਅਬੀ ਯਦੂਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੈ ਯਜਜ਼ੀਆ ਕਾ ਅਜਰ ਮਾ ਸਕੈਤ ਲਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਜਰਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਜਰਤ, ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਦਾ। ਫਲਮਾ ਜਾਹੂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਕਸ अलैहिल कसस, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਲ ਲਾ ਤਖਾਫ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਜਊਤ ਮਿਨਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਤੂੰ ਬਚ ਆਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਲਤ ਇਹਦਾਹੁਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਯਾ ਆਬਾ ਤਿਸਤਾਜਰ ਹੋ, ਐ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਖੈਰਾ ਮਨ ਇਸਤਾਜਰਤਲ ਕਵੀਅਲ ਅਮੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਜਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ
ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਤੌਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਖੂਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮੀਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਮੀਨ ਦੋ ਇਤਬਾਰਾਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਉਰੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਆਖਰ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਬਾਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਉਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਕੱਲ ਅਜ਼ਾਬ ਆਣ ਡਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਰਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖੁਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਏਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਦੀਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਸ਼ੁਏਬ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਏਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਏਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਏਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है, शुएब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है, अलहदा अलहदा इन्हां दा टाइम हैगा। बहरहाल ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਉਰੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਅਨ ਉਨ ਕੀ ਹਕਾ ਇਹਦਾ ਬਨਤਈ ਹਾਤੈਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਲਾ ਅਨ ਤਾਜੁਰਾਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ, यानी इस शरत ते तू मेरी मुलाजमत कर समानिया हिजज, 8 साल, मतलब 8 साल मेरिया बकरियां चरा, ते ये मैं निकाह एक बेटी का तेरे नाल कर देना। फ़इन अतममता अशरा, और अगर तू 10 साल कर देवे ना, फ़ा मिन इंदिक, ते ये तेरी मेहरबानी हो जाएगी। जिदा कहने भी ये तो यार फिर मतलब 10 तक घट्टो घट्ट करना, ते जे सॉरी 8 ते घट्टो घट्ट ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मूसा अलैहिस्सलाम ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਮਾ ਉਰੀਦੋ ਅਨ ਅਸ਼ੁਕਾ ਅਲੈਕ, ਔਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਾਜਦੂਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਵੇਂਗਾ, यानी मैं मामलात ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। यानी ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਮਾਮਲਾ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਮਾਮਲਾ, यानी ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕ ਬੈਨੀ व बैनक, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चलो ये तेरे मेरे दरमियान गल हो गई। ऐ नमाज अलैन कज़ै, तो मैं कोई मुद्दत पूरी करना करा ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੈ 10 ਤੱਕ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 8 ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 10 ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, 8 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਈਨਾ ਮਲਾ ਜਲੈਨ ਕਜ਼ਾਇਤ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਲਾ ਉਦਵਾਨਾ ਲਈਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਮਾ ਨਕੂਲ ਵਕੀਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਫਲਮਾ ਕਜ਼ਾ मूसा लाजल, जिस वेले मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਵਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਕੋਈ CID ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਨਸਾ ਮਿਨ ਜਾਨਿਬ ਤੂਰ ਨਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੂਰ ਦੀ ਜਾਨਬ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਅੱਗ।
ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹਿਰਾਏ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਲੈ ਆਊਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੇਕ ਕੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਤੇ ਆਨਾ ਮਿਨ ਜਾनिब तूर नारा काला लिअहलिहिम कुसू, तो ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਠਹਿਰੋ, ਇੰਨੀ ਆਨਸਤੋ ਨਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲअल्ली आतीकुम मिनहा बेखबर, तो हो सकदा मैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਜਜ਼ਵਾਤੇ ਮਿਨ ਨਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਇਲਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਲਾਅੱਲकुम तस्तालून, ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਓ। ਫਲम्मा अताहा, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, यानी जिथे अग नजर आई सी, नू दिया मिन शात इल वादिल अयमन फिल बुकातिल मुबारकात मिन शजरा, ते आवाज आई वादी दे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ? या मूसा, क्या मूसा, इन्नी अन अल्लाह, मैं हाँ अल्लाह, इन्नी अन अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह जहाना दा रब, व अलकी असाक, ते रख दे तू अपनी ये लाठी। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, तो जिस वेले मूसा अलैहिस्सलाम देखा कि लाठी जिहड़ी रखी सी वो तां एक लहरांदा होया लहरान लग पई है, हिलन लग पई है। कअन्नहा जान, जिवें कि ये एक सप है। वल्ला मुदबिरा, तो उन्होंने पिठ फोरी, पिछा फेरिया, और मतलब यह कि पिछा फेर के दौड़ गए। वलम याकब, पिछे मुड़ के नहीं देखा, वो सप तू एडा वड्डा बनया। या मूसा अकबिल, अल्लाह ताला फरमाया ए मूसा अगे आ, वला तखफ, डर नहीं, इन्नका मिनल आमिनीन, बेशक तैनू कुछ नहीं होने लगा, तू महफूज है। उस लोग यादा काफी जाइबे का, ते दाखिल कर अपने हाथ नू अपने गिरेबान च, तखरुज बेजा मिन गैर सू, ते ये निकलेगा सफेद बगैर किसी खराबी तो। यानी एक तो है ना कि खराबी होंदी है, कोई ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਲਵੈਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜਿਸਮ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਦੇ ਬੈਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਾਠੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। वदमुम इलैका जनाहक मिन रहब, और अपना ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈ, ਖੌਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਖੌਫ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਗਾਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੌਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਜ਼ਾਨੇ ਕਾ बुरहानाने फजाने का बुरहानाने मेरे रब्बिक, और ये तेरे रब वालों जेड़ा ना वो दलाइल है। इला फिरौन व मलाही, फिरौन और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕੌਮਨ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਸਕ ਲੋਕ ਆ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬੇ ਇੰਨੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਿਨਹੁਮ ਨਫਸਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾ ਅਖਾਫ ਅਨ ਯਕਤਲੂਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਵਾਖੀ ਹਾरून, ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾरून ਜਿਹੜਾ ਹੋਵਾ ਅਫਸਾਹੁ ਮਿੰਨੀ ਲਿਸਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੀਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਬੂਤ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਅਰਸਿਲਹੁ ਮਾਇਆ ਰਿਦਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਯੁਸੱਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਨੀ ਅਖਾਫ ਅਨ ਯੁਕਜ਼ਿਬੂਨ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲਾ ਸਾ ਨਸ਼ੁੱਦੋ ਆਦੂਦਾ ਕਾ ਬੇਅਖੀ ਕਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵ ਨਜਅਲੁ ਲਕੁਮਾ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਗਲਬਾ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ। ਫਲਾ ਯਸਿਲੂਨਾ ਇਲੈਕੁਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਦਾਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੇ ਆਯਾਤਿਨਾ ਅੰਤੁਮਾ ਵਮਨ ਤਬਾਕੁਮਲ ਗਾਲਿਬੂਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਯਾਤ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਹਾरून ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਲਮਾ ਜਾ ਮੂਸਾ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲੂ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਸਿਹਰ ਮੁਫਤਰਾ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਜ਼ਅल्लाह। ਵਮਾ ਸਮਿਅਨਾ ਬਿਹਾਜ਼ਾ ਫੀ ਆਬਾਇਨਾ ਅਲਅਵਲੀਨ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਇਜਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵਕਾਲਾ ਮੂਸਾ रब्बी आलम बिमन जा बिल हुदा मिन इंदे, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरा रब बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ कौन हदायत लैके आया, यानी किनू उन्हें हदायत दी है। वमन तकून लहू आकिबतुद्दार, और किहदे वास्ते आखिरत दा घर है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम जेड़े आ वो फलाह नहीं पाणगे, वो कामयाब नहीं होणगे। वकाल फिरौन या अय्युहल मलाओ, ओ तो फिरौन कहने लगा ऐ मेरे सरदारो, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं नहीं जानदा कोई भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ, ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰੌਨ। ਫਅਉਕਿਦ ਲੀ ਯਾ ਹਾਮਾਨ ਅਲਤੀਨ, ਐ ਹਾਮਾਨ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ
ਕੱਚੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਵਜਲ ਫਾਉਕਦ ਲੀ ਯਾ ਹਾਮਾਨ ਅਲਤੀਨ, ਐ ਹਾਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਮਿੱਟੀ ਪਕਾ ਯਾਨੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਜਲ ਲੀ ਸਰਹਾ, ਔਰ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ। ਲਾਲੀ ਅਤਾਲਿਓ ਇਲਾਹ ਮੂਸਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਇਲਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਇਲਾਹ ਇਹਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਵਾਇਨੀ ਲਾ ਅਜ਼ੁਨਹੂ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वस्तकबरा हुआ व जुनूदहू फिल अर्द बगैर अल हक, और बड़ा तकबर कर रहा सी वो भी ते ओदा लश्कर भी जमीन दे विच नाहक, यानी अपने मुल्क च बड़ा अपने आप नूं बड़ा तकबर और वड्डा समझ रहा सी, परवाह नहीं कर रहा सी किस दी। वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन, और ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਅਖਜ਼ਨਾਹੂ व जुनूदहू, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਨਬਜ਼ਨਾਹੁਮ ਫਿਲ ਯਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫੰਜ਼ੁਰ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ। वजअलनाहुम आइम्मतन यदूना इलन नार, और बना ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੈਰ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜन्नत ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਹन्नम ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। व यौमल क़यामत ला युनसरून, और क़यामत दे दिन इन्हां दी कोई मदद नहीं की जाएगी। वअतबअनाहुम फी हाज़िहि दुनिया लाना, ते असीं उन्हां दे पिछे लगा ਦਿੱਤੀ इस दुनिया दे विच भी लानत। व यौमल क़यामत हुम मिनल मकबूहीन, और क़यामत दे दिन तो ਉਹ बहुत बुरे हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 42 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 43 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।